kami dengan berkat Al-Quran Al-Karim ini daripada kekecewaan kepada ketenangan, daripada syirik kepada tauhid, daripada kegelapan kepada cahaya, daripada bid'ah kepada sunnah, daripada segala bentuk keburukan kepada segala bentuk kebaikan. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran alladhina hum ahluka wa khassatuk. Ya Allah, jadikanlah kami daripada ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami daripada ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami daripada ahli Al-Quran yang mana mereka itu orang yang dekat denganmu dan istimewa di sisimu. Allahumma dzakirna ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Ya Allah, ingatkanlah kami daripada Al-Quran ini apa yang kami dilupakan daripadanya. Ajarkanlah kami tentang Al-Quran apa yang kami jahil tentangnya, dan rezekikanlah kami untuk membacanya sepanjang malam dan siang dalam keadaan yang Engkau redha kepada kami. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, Kau terimalah bacaan Al-Quran kami pada malam ini dan pada malam-malam. Ya Allah, Kau terimalah bacaan Al-Quran ini. Limpahkanlah keberkatan pada setiap hurufnya ke dalam hidup kami, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, seterusnya insya-Allah akan baca surah As-Sajdah insya-Allah. Baik, kita buka surah As-Sajdah surah ke-32. Pada muka surat 415. Muka surat 415, surah As-Sajdah. Surah ke-32. Baik. Baik, kita baca sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا الكتاب ريب فيه رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أنذر من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة ثم استوى على العرش ما له من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه كان مقداره ألف سنة مما تعودون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء وبدأ خلق الإنسان من طين وجعلنا نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه
وجعل لكم وجعل السمع لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا أئنا لفي لفي خلق خلق جديد جديد بل هم بل هم بلقاء بلقاء ربهم ربهم كافرون كافرون قل يتوفاكم يتوفاكم ملك ملك الموت الذي الذي وكل بكم إلى ثم ربكم إلى ربكم ترجعون ترجعون ولو ترى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا صالحا إنا موقنون ولو لو لو شئنا شئنا لآتينا كل لآتينا نفس كل نفس هداها هداها ولكن حق ولكن حق مني قيل قوله لأملأن لأملأن جهنم جهنم من الجنة والناس الناس أجمعين فذوقوا بما فذوقوا بما نسيتم لقاء لقاء يومكم هذا إنا يومكم نسيناكم هذا إنا فذوقوا نسيناكم عذاب الخلد عذاب الغرد بما كنتم تعملون فذوقوا عذاب الخلد إنما بما يؤمن كنتم إنما تعملون الذين يؤمن بآياتنا إنما الذين يؤمن إذا ذكروا بها بآياتنا خروا الذين سجدا إذا خروا ذكروا سجدا خروا وسبحوا بحمد سجدا ربهم وهم لا وسبحوا يستكبرون بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Ustaz, apa berhenti? Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. تتجافى جنوبهم عن المضاجع عن المضاجع يدعون ربهم خوفا مما وطمعا رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم فلا نفس تعلم ما نفس أخفي لهم ما من أخفي قرة لهم أعين من قرة جزاء أعين بما جزاء كانوا بما كانوا يعملون. أفمن كان أفمن كان مؤمنا مؤمنا كمن كمن كان كان فاسقا فاسقا لا لا يستوون يستوون. أما الذين الذين آمنوا وعملوا آمنوا وعملوا الصالحات فلهم الصالحات جنات فلهم المأوى جنات نزلا بما المأوى يعملون بما كانوا أما الذين يعملون. فسقوا أما فمأواهم الذين فسقوا النار فمأواهم كلما أرادوا أن كلما يخرجوا منها أرادوا أن أعيدوا يخرجوا فيها منها وقيل لهم أعيدوا ذوقوا فيها عذاب وقيل النار لهم الذي ذوقوا عذاب كنتم به النار تكذبون الذي كنتم به ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا من موسى الكتاب فلا المجرمين تكن في منتقمون مرية من ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه فلا هدى تكن في مرية من لقائه
وجعلنا من وجعلناه هدى يمشون بأمرنا لما للمسرائيل صبروا وكانوا وجعلنا بآياتنا منهم أئمة إن يهدون ربك هو يفصل بأمره بينهم يوم القيامة وما فيما كانوا كانوا فيه بآياتنا يختلفون يوقنون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من أولم يهد القرون لهم يمشون أولم في يهد المساكن لهم كم إن أهلكنا في من ذلك قبلهم الآيات أفلا يسمعون يمشون في المساكن أولم يروا إن في أنا ذلك نسوق لآيات الماء إلى أفلا الأرض الجرز يسمعون أولم فإذا يروا تأكل أنا منه ولم أنعامهم يروا إلى أفلا يأكلوا به يبصرون ذرعا ويقولون متى هذا الفتح أنفسهم وأنفسهم قادرين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم يوم الفتح لا فأعرض ينفع عنهم الذين وانتظر كفروا إيمانهم ولا هم ينفعون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai kita telah membaca surah As-Sajdah. Dan insya-Allah kita akan melihat sedikit mengenai surah As-Sajdah. Apa yang dikisahkan oleh Allah dalam surah As-Sajdah ini, insya-Allah. Baik. Surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah adalah surah yang ke-32 dalam tertib Al-Quran. Ia adalah surah yang ke-32. Surah As-Sajdah tergolong dalam surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah iaitu surah yang diturunkan di Mekah, iaitu sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Dari segi tertib penurunan, iaitu 32 tu tertib dalam Al-Quran. Dari segi tertib penurunan, surah As-Sajdah adalah surah yang ke-75. Surah yang ke-75 diturunkan. Surah As-Sajdah surah yang ke-75 diturunkan. Surah As-Sajdah mempunyai 30 ayat, sama dengan surah apa? Sama dengan surah Al-Mulk. Sama dengan surah Al-Mulk. 30 ayat. Surah As-Sajdah ni dia turun pada tahun keempat, sekitar tahun 4 atau tahun 5 hijrah, tahun kelima Nabi dilantik. Tahun keempat atau tahun kelima kenabian. Apa beza dia? Tahun 1 hingga 3 kenabian adalah tahun Nabi menyebarkan dakwah secara sembunyi. Bermula pada tahun keempat, Nabi berdakwah secara terang-terangan. Dan surah As-Sajdah ini turun pada tahun yang keempat, antara tahun keempat dan tahun kelima, yang mana waktu tu tengah mula dakwah secara terang-terangan. Baik. Sebab penamaan nama surah As-Sajdah ini diambil daripada ayat ke-15 daripada 30 ayat tu, ayat tengah-tengah yang ada ayat yang sujud tu, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Jadi nama surah As-Sajdah diambil daripada ayat 15 ini. As-Sajdah maksud sujud. Kalau kita bahasa kita sujudlah. Sujud kalau dalam bahasa Arab bermaksud sujud dan juga bermaksud tunduk patuh. As-Sajdah. Baik. Ada dua hadis yang menyebut tentang kelebihan surah As-Sajdah. Yang pertamanya hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur selagi Nabi tak baca surah apa? Surah As-Sajdah dan juga surah Al-Mulk. Maksudnya dua surah ini Nabi
baca sebelum tidur. Yang kedua, surah Sajdah ini bila lagi dibaca? Dibaca pada Solat Jumaat pagi. pada Solat solat subuh. subuh pada hari Jumaat. Pada solat subuh pada hari Jumaat dibaca surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan, ataupun disebut surah Ad-Dahru. Al-Insan ataupun surah Ad-Dahru dibaca pada subuh hari Jumaat, surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Al-Insan. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau kat Malaysia ni kan kita selalu baca. Kan dalam mazhab Hanafi dulu mereka tak baca. Antaranya kemudian baca. Tapi jarang membaca. Bukanlah macam kita baca setiap minggu. Hanafi dia baca sekali-sekala. Sekali-sekala. Maka dalam membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan pada setiap subuh dan juga membaca pada setiap malam, ada perbincangan ulama mengenai kena baca setiap subuh ke ataupun tak perlu. Subuh Jumaat. Kan? Kena baca setiap subuh ke atau tak perlu kan? Baik, dalam membincangkan bahawa ini adalah termasuk perkara apa? Yang perkara sunat. Perkara sunat. Maka kalau perkara sunat, bagus untuk sekali-sekala ditinggalkan supaya dia tidak seolah-olah mewajibkan ke atas kita. Kan? Kadang-kadang untuk kita yang dah tahu, tahu ini adalah perkara yang sunat. Kan? So kalau untuk imam tak baca subuh tu, kita okey je kan. Tapi mungkin ada yang dia tak tahu bahawa itu adalah sunat. Bila dibaca setiap minggu, maka dia rasakan itu dah macam memang subuh Jumaat je kena baca. As-Sajdah dan juga Al-Insan. Jadi kalau untuk imam tak baca, kan, dia pernah terjadi dekat surau rumah saya. Kali tu imam tu tak baca. Dia setiap subuh memang dia jadi imam, tak ada orang lain. Memang dia sahaja. Setiap subuh, setiap hari. Jadi sekali tu hari Jumaat dia tak baca. Jadi ada makmum, dia kata subhanallah. Subhanallah. Jadi subhanallah tu kita sebut untuk apa? Kalau imam terlupa rukun kan, kita subhanallah. Kan? Tapi dia bila buat subuh tu, imam tu tak baca surah As-Sajdah. Jadi makmum sebut subhanallah. Tapi imam teruskan juga baca kerana nak bagi mengajar kepada makmum bahawa bacaan As-Sajdah dan Al-Insan pada subuh adalah bacaan yang sunat. Sebab itu kita perlu tahu sebab apa sesuatu perkara itu dilakukan. Mungkin anak-anak kita bawa pergi solat kan kat surau, mereka dah nampak. Maknanya subuh je hari Jumaat Sajdah dengan Ihsan. Kan? Tapi kalau kita tak bagi tahu mereka bahawa ini adalah perkara sunat, maknanya kalau tiba-tiba imam tak baca atau pergi tempat lain, negeri lain ataupun pergi negara lain tak baca, maka tak apa, tak salah. Maka itu pentingnya kita mengetahui tentang sebab sesuatu amalan itu. Supaya tidak kita menganggapnya sebagai wajib. Ala kulli hal, itu dua hadis berkenaan dengan surah As-Sajdah yang mana Nabi baca sebelum tidur, surah As-Sajdah dan juga surah Al-Mulk, dua-dua, dan juga pada subuh hari Jumaat surah As-Sajdah dan juga surah Al-Insan. Baik. Dalam surah As-Sajdah ini, kalau kita tengok dalam surah As-Sajdah, kita boleh bahagikan tema ataupun topik dalam surah Sajdah ini kepada 9 bahagian. Walaupun dia hanya 30 ayat, kita boleh bahagi kepada 9 bahagian. Yang pertama, ayat 1 hingga ayat 3. Ayat 1 hingga ayat 3. Yang pertama, ayat 1 hingga ayat 3, dia adalah pengenalan tentang Al-Quran. Ayat 1 hingga ayat 3, dia berkenaan pengenalan tentang Al-Quran. Kemudian ayat 4, yang kedua, ayat keempat hingga ayat keenam. Dia pengenalan tentang Allah. Ayat keempat dan ayat keenam hingga keenam dia menceritakan tentang pengenalan tentang Allah. 1 hingga 3 pengenalan tentang Al-Quran. 4 hingga 6 pengenalan tentang Allah. Kemudian ayat 7 hingga 9. Ayat 7 hingga 9 menceritakan tentang hakikat diri. Hakikat diri. Ayat 7 hingga 9, hakikat diri. Seterusnya ayat 10 hingga 14
menceritakan tentang hakikat hari akhirat. Hakikat hari akhirat. Ayat 10 hingga 14. Tentang hakikat hari akhirat. Kemudian ayat 15 hingga 19. Ayat 15 hingga 19 menceritakan tentang sifat-sifat orang mukmin dan balasan baik untuk mereka. Sifat-sifat orang mukmin dan balasan baik untuk mereka. Itu ayat 15 hingga 19. Sifat-sifat orang mukmin dan balasan yang baik untuk mereka. Seterusnya ayat 20 hingga ayat 22 yang menceritakan tentang sifat-sifat orang fasik dan balasan buruk untuk mereka. Dia berlawanan tadi. Ayat 20 hingga 22, sifat-sifat orang fasik dan balasan buruk untuk mereka. Baik. Ayat 23 hingga ayat 26 dia menceritakan tentang pengajaran dari sejarah. Pengajaran dari sejarah. Ayat 23 hingga ayat 26, pengajaran dari sejarah. Ayat 27, satu ayat je ayat 27 tu, mengenai nikmat dan kekuasaan Allah. Ayat 27, nikmat dan kekuasaan Allah. Baik, yang terakhir ayat 28 hingga ayat 30 menceritakan tentang pesanan sabar. Pesanan sabar kepada yang tertindas. Pesanan sabar kepada yang tertindas. Ayat 28 hingga 30. 10. Baik, itu 9 bahagian perbincangan dalam surah As-Sajdah. Baik, kita tengok secara ringkas. Bahagian yang pertama, daripada ayat pertama hingga ayat ketiga, ia mengenai pengenalan tentang Al-Quran. Allah mulakan surah ini dengan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Surah As-Sajdah adalah surah yang ke-18 yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni ayat huruf-huruf yang terpotong. Alif Lam Mim, Ha Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Qaf. Itu semua surah-surah yang huruf terpotong. Huruf terpotong. Ulama mengatakan bahawa surah-surah yang bermula dengan huruf-huruf yang macam ni, Alif Lam Mim, Ha Mim dan sebagainya ni, selalunya surah-surah ini menceritakan atau akan highlight tentang Al-Quran. Surah-surah ini akan highlight tentang Al-Quran. Baik, Allah mulakan surah Sajdah ini dengan lafaz Alif Lam Mim. Alif Lam Mim menunjukkan bahawa Allah tahu, kita tidak tahu. Allah tahu, kita tidak tahu. Sebanyak mana ilmu manusia pun mengenai Al-Quran, kalaulah manusia itu dapat mengkaji setiap sisi Al-Quran, baik dari segi ayat, baik dari segi penggunaan bahasa, tafsirnya, tadaburnya, kalaulah manusia itu dapat menguasai semuanya, tetap satu perkara yang manusia tidak akan tahu, iaitu apa makna Alif Lam Mim, Ha Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Qaf, Yasin. Manusia tetap tidak akan tahu apakah makna huruf-huruf tersebut. Maka Alif Lam Mim menunjukkan apa? Allah tahu, kita tidak tahu. Kemudian Allah sebut tanzilul kitab bila raiba fihi min rabbil alamin. Penurunan Al-Kitab. Allah gunakan perkataan tanzil. Perkataan tanzil menunjukkan perbuatan penurunan secara berperingkat. Penurunan secara berperingkat. Tanzil menunjukkan penurunan, tapi dia penurunan secara berperingkat. Al-Kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Penurunan Al-Kitab ini Al-Quran, tiada keraguan di dalamnya. Allah sebutkan penurunan Al-Quran ini tiada keraguan di dalamnya, sama seperti yang mana? Surah Al-Baqarah kan? Ayat yang kedua, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Kan sama, la raiba fih. Allah nak highlightkan Al-Quran ini la raiba fih, tiada keraguan.
Kenapa? Kerana sifat orang-orang beriman yang sebenarnya mereka itu beriman dengan Allah dan juga Rasul tanpa ragu-ragu, tanpa ada ragu. Kat mana Allah sebut? Allah sebut dalam surah ke-49 ayat ke-15. Kalau boleh kita buka, kalau boleh tengok kejap. Surah ke-49 ayat ke-15. Pada muka surat 517. Kita lihat pada muka surat 517. Ada Al-Quran terjemahan lagi baik. Muka surat 517 surah ke-49. Surah Al-Hujurat ayat ke-15. Pada muka surat 517. Okay, baik. Saya bacakan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenar adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Itu Allah kata, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenar adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul, kemudian dia tidak ragu-ragu. Ada syarat di situ. Tsumma lam yartabu, tidak ragu-ragu. Kalau seorang tu dia beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi dia masih ragu-ragu. Ragu-ragu tu macam mana? Setiap kita tahu keadaan diri kita masing-masing. Allah suruh kita mengikut cara hidup Al-Quran. Adakah kita mengikutnya? Adakah kita rasa apa yang ada dalam Quran ni relevan untuk kita ikut dan kita amalkan pada diri dan keluarga kita ataupun tidak? Kalau kita masih rasa 50-50 boleh, separuh boleh, separuh lagi tak boleh, maka masih ada ragu-ragu dalam diri kita. Kalau Allah kata, siapa yang rezeki dia kurang, maka berinfaklah. Adakah kita yakin dengan pernyataan itu ataupun kita ragu-ragu? Maksudnya dah tak ada duit, kena infak pula lagi. Kan tak kena dengan logik kita. Tapi Allah kata, siapa yang kurang rezeki dia, Allah suruh dia berinfak. Suruh sedekah lagi, suruh infak lagi. Adakah kita yakin ataupun kita ragu-ragu dengan suruhan Allah itu? Betul Allah kata, orang mukmin yang sebenar, dia beriman kepada Allah dan Rasul dan dia tidak ragu-ragu. Apa jua suruhan Allah dan Rasul, mereka tidak ada sedikit pun keraguan. Walaupun nampak dari segi zahirnya tidak logik ataupun bertentangan dengan logik. Lalu Allah turunkan Al-Quran ini, dalam ayat kedua surah Sajdah ini, Allah kata apa? Penurunan Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya. Allah turunkan Al-Quran yang tiada keraguan sebab apa? Sebab orang beriman, dia kena beriman kepada Allah dan Rasul tanpa ragu-ragu. Nak hilangkan keraguan itu, Allah suruh kita baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Sebab itu Allah turunkan Al-Quran ini untuk menghilangkan segala keraguan kita. La raiba fihi min rabbil alamin. Tiada keraguan di dalamnya, diturunkan daripada Tuhan semesta alam. Am yaquluna iftara, mereka mengatakan bahawa iftara. Iftara ni maksud dia kita buat sesuatu, lepas tu kita kata ini orang lain punya. Contoh, mereka kata bahawa Al-Quran ni Nabi yang buat, Nabi yang tulis, Nabi punya percakapan. Tapi Nabi kata itu Allah punya percakapan. Itu maksud iftarah, rekaan. Tapi Allah tegaskan bahawa Al-Quran ni adalah benar daripada sisinya untuk memberi peringatan kepada mereka supaya mereka mendapat petunjuk. Itu satu ayat pertama hingga ketiga, pengenalan tentang Al-Quran. Kemudian ayat 4 hingga 6, pengenalan tentang Allah. Pengenalan tentang Allah. Allah menceritakan tentang sifat-sifat dia dalam ayat keempat hingga ayat yang keenam. Allah ceritakan bahawa dia adalah Al-Khaliq, pencipta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah beritahu dia adalah Al-Khaliq, pencipta. Kemudian Allah beritahu dia adalah apa? Wali. Kan dalam ayat dalam perenggan seterusnya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min wali. Allah beritahu dia adalah wali sebagai pelindung. Wala syafi'in, dia juga adalah apa? Syafi', pemberi syafaat. Afala tatazakkarun. Kemudian ayat seterusnya Allah beritahu yudabbirul amr, dialah yang mengatur. Maka ayat keempat hingga ayat keenam Allah
memperkenalkan diri dia. Allah beritahu dia adalah Al-Khaliq, pencipta. Dia adalah wali, pelindung. Dia adalah syafi', pemberi syafaat ataupun penolong. Dia adalah mudabbir, yang mencipta dan juga mengatur segala-galanya di langit dan juga di bumi. Dia adalah ayat ke-6, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui tentang perkara gaib dan juga perkara yang nampak. Al-Aziz, yang maha perkasa. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Maka ayat ke-4 hingga ayat ke-6 adalah pengenalan mengenai Allah. Allah mengenalkan diri dia kepada kita, siapa itu Allah, dalam ayat ke-4 hingga ayat ke-6. Kemudian seterusnya ayat 7 hingga ayat ke-9 yang menceritakan tentang hakikat diri. Hakikat diri. Ayat ke-7, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dia yang memperindahkan penciptaan setiap sesuatu. Dan dia memulakan mencipta manusia daripada tanah. Jadi ayat ke-7 hingga ayat ke-9 cerita tentang diri, hakikat diri manusia itu. Allah ciptakan daripada tanah. Dan kalau kita lihat, Allah sebut allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dia yang telah menciptakan, yang memperindahkan segala yang diciptakan. Ahsana, menciptakan dengan ahsan, yang terbaik, paling baik. Kalau kita lihat, dia sama, ada kaitan dengan apa? Surah Al-Mulk. Betul tak? Surah Al-Mulk, ayat yang kedua Allah cakap apa? Ayat pertama, tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat kedua, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada perkataan ahsanu juga. Maka dalam surah As-Sajdah ni Allah kata, aku cipta kamu dengan sebaik-baik penciptaan. Untuk apa? Untuk kamu persembahkan kepada aku apa? Ahsanu amala, sebaik-baik amalan. So, Allah sebut dalam surah Al-Mulk. Baik, kemudian Allah beritahu, dia menyempurnakan penciptaan kita dan ditiup kepada kita roh. Dan diberikan kepada kita apa? As-sam'a wal absar wal afidah, pendengaran, penglihatan dan juga hati. Ini dikenali sebagai dalam bahasa Arab alat al-ma'rifah. Kalau kita bahasa Melayu pun sama, alat ma'rifah. Maksudnya medium untuk kita mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Baik. Kemudian ayat 10 hingga ayat 14 menceritakan tentang hakikat hari akhirat. Yang mana Allah menceritakan tentang kekuasaan dia. Allah menceritakan bahawa Allah mewakilkan kepada malaikat maut kepada setiap manusia untuk nanti mencabut nyawa manusia. Dan Allah ceritakan tentang keadaan pada hari akhirat nanti yang mana al-mujrimun, orang yang berdosa ataupun penjenayah sebenarnya. Al-mujrim ni maksudnya penjenayah. Maksud orang yang berdosa, dia bukan je berdosa sebenarnya, dia adalah penjenayah. Pada bahasa Al-Quran, orang yang berdosa, dia adalah penjenayah. Mereka akan menundukkan pandangan mereka ketika mana di hadapan Allah. Kemudian dia kata, kami dengar, kami dah lihat azab ini, bagilah kami pulang ke dunia. Kami akan buat amal soleh. Kerana sekarang kami dah yakin. Maka ayat 10 hingga ayat 14 itu menceritakan tentang keadaan pada hari akhirat dan kekuasaan Allah pada hari akhirat itu. Ayat 15 hingga ayat 19 menceritakan tentang sifat-sifat orang beriman dan balasan baik untuk mereka. Ayat 15 hingga ayat 19. Sifat-sifat orang beriman iaitu innama yu'minu. Sesungguhnya orang mukmin yang beriman dengan ayat kami itu ialah mereka yang apabila disebut ayat-ayat kami, mereka jatuh tersungkur dengan bersujud serta bertasbih dan memuji Tuhan mereka dan mereka tidak sombong. Sifat-sifat orang mukmin yang Allah sebut dalam ayat ini, apa dia? Pertama apa? Apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, dia apa? Menyungkur sujud. Dia menyungkur sujud adalah menyungkur sujud secara fizikal. Yang kedua, dia menyungkur sujud dengan tunduk, patuh dan taat pada ayat-ayat yang diperintahkan. Ayat yang dia baca tu, kalau dalam tu ada suruhan dan larangan, maka dia sujud, iaitu dia tunduk, patuh dan taat pada arahan tersebut. Kemudian apa?
Sifat mereka adalah mereka bertasbih, wasabbahu. Mereka adalah orang-orang yang bertasbih. Kemudian wahum la yastakbirun. Mereka tidak bersikap sombong. Tidak bersikap sombong dengan ibadah mereka. Mereka tidak bersikap sombong dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak sombong kepada orang yang lebih rendah daripada mereka. Dan mereka tidak sombong kepada orang yang kurang ibadat daripada mereka. Sombong bukan saja dalam hal dunia, tapi dalam hal beribadah pun ada juga sombong. Maka sifat orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah, mereka, sifat yang ketiga, mereka tidak sombong. Yang keempat apa? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Belakang mereka jauh daripada tempat tidur. Maksud dia, ketika mana orang sedang tidur, mereka bangun untuk qiyamul lail. Maka ciri-ciri orang yang beriman dengan ayat Allah, dia orang yang bangun menunaikan solat tahajud. Dia kurang tidurnya pada waktu malam. Yang kelima, sifatnya ialah mereka berdoa, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan takut dan mengharapkan balasan syurga. Mereka berdoa. Dan yang terakhir, yang keenam, ialah mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Mereka berinfak. Maka itu 5 sifat orang yang beriman dengan ayat Allah. Yang pertama, apabila diperingatkan dengan ayat Allah, mereka tunduk, sujud, tersungkur sujud dan patuh. Yang kedua, mereka sentiasa bertasbih. Yang ketiga, tidak sombong. Yang keempat, rajin untuk solat tahajud. Yang kelima, berdoa. Selalu berdoa dengan rasa takut dan pengharapan. Dan yang keenam, menginfakkan sebahagian daripada harta mereka. Ini sifat 6 sifat orang beriman. Dan kemudian Allah kata kepada mereka apa? Pada ayat ke-19, wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka, orang yang beriman itu jannat al-ma'wa, syurga sebagai tempat tinggal. Adakah mereka akan dapat syurga? Jannat, Allah guna jannat. Jannat tu jamak, banyak. Maksud dia syurga-syurga, bukan satu syurga. Syurga-syurga, banyak syurga. Satu syurga pun dah cukup nikmat, tapi Allah bagi syurga-syurga. Berapa banyak tu tak tahu. Kan? 3 dan ke atas bilangannya. Adakah itu sahaja yang mereka dapat? Tidak. Allah kata dalam ayat 17 tu kita tengok, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka setiap daripada mereka itu yang bersifat dengan sifat 6 sifat tadi, Allah sediakan kepada mereka sesuatu yang mereka tidak tahu dan kita semua tidak diberitahu. Adalah apa? Surprise. Allah sediakan kepada mereka surprise. Yang diberitahu hanyalah mereka akan diberikan syurga. Syurga-syurga. Tambahan daripada itu, ada lagi hadiah istimewa, surprise daripada Allah yang tidak diketahui. Sebab apa? Sebab apa Allah rahsiakan pemberian itu? Kerana mereka melakukan ibadah-ibadah itu juga secara sembunyi. Mereka bangun malam, waktu tu tak ada orang tahu. Mereka berinfak, tak ada orang tahu. Mereka berdoa kepada Allah, tak ada orang tahu. Mereka bertasbih, mereka berzikir, tak ada orang yang tahu. Itu semua adalah amalan-amalan yang tersembunyi. Lalu balasan dia apa? Allah bagi mereka hadiah nanti, ganjaran pun Allah sembunyikan, Allah tak bagi tahu dulu. Biar surprise nanti kepada orang-orang mukmin yang bersifat dengan 6 sifat yang disebut itu. Kemudian ayat 20 hingga ayat 22 menceritakan tentang sifat-sifat orang fasik dan balasan buruk untuk mereka. Ini adalah lawan kepada sifat orang beriman. Allah cerita yang pertama tadi beriman, kemudian Allah sebut tentang sifat orang fasik dan balasan buruk untuk mereka. Fasik dalam ayat ini adalah orang yang kafir. Sebab itu balasan mereka apa? Fama'wahumun nar, tempat tinggal mereka ialah neraka dan mereka kekal di dalamnya. Macam mana kita tahu mereka kekal? Sebab Allah sebut kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka nak keluar daripada neraka tu, mereka akan dimasukkan balik.
ke dalam neraka tersebut, menunjukkan bahawa orang fasik itu kekal di dalam neraka. Ayat 21, wala nuziqannahum minal azabil adna, dan kami akan menyeksa mereka dengan azab al-adna. Al-adna ini maksud dia dunia, di dunia. Dunal azabil akbar, sebelum nanti akan ada azab yang lebih besar, iaitu di akhirat. Maka orang yang fasik Allah akan berikan kepada mereka azab ketika di dunia lagi, sebelum mereka nanti menerima azab yang lebih teruk ketika di akhirat. Baik, seterusnya ayat ke-23 hingga ayat ke-26, dia menceritakan tentang pengajaran dari sejarah. Pengajaran dari sejarah. Yang mana dalam ayat ini Allah ceritakan tentang kisah Nabi Musa. Iaitu Allah mulakan dengan menyebut sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Kemudian apa? Allah jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk kepada Bani Israel. Kemudian ketika mana mereka beriman dengan Taurat, Allah beri kepada mereka ujian. Kemudian Allah kata apa? Waja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru. Lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Allah beri petunjuk, syaratnya apa? Lamma sabaru. Selama mana mereka bersabar. Maka untuk mendapat jalan keluar dalam ujian yang sedang dihadapi, syaratnya kena bersabar. Untuk dapat hidayah, syaratnya kena bersabar. Untuk mendapatkan jalan penyelesaian daripada musibah, masalah, ujian, apa-apa sahaja yang kita hadapi dalam hidup, satu je jalan keluar dia, iaitu apa? Bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat kami mereka yakin. Maka Allah ceritakan tentang mereka hingga ayat ke-26. Kemudian ayat ke-27 Allah menyebutkan tentang apa? Menceritakan tentang nikmat dan kekuasaan Allah. Iaitu Allah sebut tentang, dan tidakkah mereka memperhatikan bahawa kami yang arahkan awan yang mengandungi air pergi ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga haiwan ternakan mereka dan mereka sendiri dapat makan daripadanya. Ada petunjuk yang menceritakan tentang nikmat. Nikmat itu apa? Nikmat air hujan. Kekuasaan Allah apa? Menurunkan hujan, meniupkan awan hingga ke bumi yang tempat yang tandus, kering kontang. Allah turunkan hujan, kemudian Allah hidupkan balik bumi yang kering kontang itu, dan daripada itu binatang ternak dapat makan, dan juga manusia, wa anfusuhum, dan diri-diri manusia itu sendiri dapat makan. Ini sama dengan dalam surah Al-Mulk, kan, ayat terakhir dalam surah Al-Mulk tu Allah kata apa? Qul ara'aitum in asbaha ma'akum ghawra. Apa pendapat kamu kalau aku jadikan bumi kamu ini kering kontang? Lepas tu Allah tanya, faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapa lagi selain daripada aku yang dapat memberikan kepada kamu air yang mengalir, mata air yang mengalir keluar, memancar keluar. Dalam surah As-Sajdah pun Allah sebut perkara yang sama, iaitu nikmat air. Yang mana nikmat air adalah nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Kan, kita tanamlah banyak mana tanaman pun tak ada air tak jadi. Kan? Maka nikmat air adalah nikmat yang paling besar dalam hidup manusia, sebab Allah ingatkan dalam surah Sajdah, Allah ingatkan dalam surah Al-Mulk, Allah ingatkan perkara yang sama. Supaya kita kalau tak boleh nak nampak benda lain untuk bersyukur kepada Allah, paling tidak kita nampak tentang air yang ada dalam kehidupan kita ini fungsinya bagaimana. Satu tu pun dah cukup dah. Sebab tu Allah mention dalam dua surah ini tentang air. Dan banyak dalam Quran pun sama, Allah menyebut tentang nikmat air. Kemudian ayat 28 hingga ayat 30 adalah pesanan mengenai sabar kepada orang yang tertindas. Allah kata, orang yang bersabar itu tanya bila nak datang pertolongan daripada Allah ini. Lalu Allah kata, bersabar, pertolongan Allah itu akan sampai tepat pada masanya. Tuan-tuan puan dirahmati Allah, dalam surah As-Sajdah ini ada dua kata kunci. Ada dua kata kunci dalam surah As-Sajdah. Untuk mudah kita mengingat dan memahami surah As-Sajdah, ada dua kata kunci yang boleh kita ingat dan kita lihat daripada surah As-Sajdah. Yang pertama, Al-Quran. Kata kunci yang pertama, Al-Quran. Kata kunci yang kedua, liqa'.
Liqa, pertemuan. Dua kata kunci ini, yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah liqa. Perkataan liqa tu kita boleh lihat dalam ayat yang ke-10. Cuba kita lihat dalam ayat yang ke-10. Allah ulang 3 kali perkataan ini, perkataan liqa. Ayat yang ke-10 Allah berfirman, wa qalu a idza dhalalna fil ard a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Perkataan liqa iaitu terhadap al-liqa itu maksudnya pertemuan. Kali kedua diulang dalam ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, fazuqu bima nasitum liqa'a yaumikum. Diulang kali kedua perkataan liqa, iaitu pertemuan. Kemudian kali yang ketiga diulang pada ayat ke-23. Lihat pada ayat ke-23, Allah berfirman, walaqad atayna Musal kitab fala takun fi miryatin min liqa'ih. Jadi perkataan liqa diulang sebanyak 3 kali dalam surah As-Sajdah. Maka dua kata kunci dalam surah As-Sajdah, yang pertama ialah Al-Quran. Yang kedua ialah liqa, iaitu pertemuan. Kata kunci yang pertama Al-Quran ini, kenapa dia adalah kata kunci kepada As-Sajdah? Kerana kalau kita lihat dalam ayat ke-15, yang pertamanya Allah mulakan ayat ini, ayat 1 hingga 3 dengan ayat Allah cerita tentang apa? Al-Quran, tentang sifat-sifat Al-Quran. Allah bagi pengenalan tentang Al-Quran. Kemudian ayat ke-15, ayat anchor ataupun ayat utama dalam surah As-Sajdah ini, Allah sebut tentang apa? Sesungguhnya tidak lain mereka yang benar-benar beriman dengan ayat kami. Beriman dengan ayat-ayat kami, iaitu Al-Quran. Maka untuk beriman, untuk kita beriman dengan ayat-ayat Allah, apa yang Allah beri kepada kita? Allah beri kepada kita 3 benda. Itu yang Allah sebut dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 tu Allah sebut apa? Allah bagi apa? Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Untuk kita nak beriman dengan sebenar-benar iman kepada ayat-ayat Allah, Allah berikan kepada kita 3 perkara, iaitu apa? Dan kami jadikan bagi kamu as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Maka Allah berikan kepada kita 3 perkara, pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menjadi orang yang benar-benar beriman dengan ayat-ayat kami. Maka 3 perkara ini disebut sebagai alat al-ma'rifah, ataupun kalau bahasa Melayu pun sebut alat ma'rifah juga, ataupun medium mengenal. Nak mengenal apa? Nak mengenal Allah. Sebab itu Allah bagi kita 3, as-sam'a wal absara wal afidah. Tujuannya tidak lain untuk kita kenal Allah. Bila kita kenal, barulah kita akan percaya. Dan bila kita percaya, setelah kita kenal, barulah iman itu adalah iman yang tidak ada ragu-ragu. Sebab itu tujuan Allah bagi pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Tujuannya untuk kita beriman dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah, kalau kita tengok dalam ayat yang ke-15 tu kan, Allah kata bi ayatina. Innama yu'minu bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah tu apa? Ayat-ayat Allah ada 2. Yang pertama, itulah dia ayat Al-Quran ni lah. Yang pertama Al-Quran. Ayat Quraniyah, ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Allah yang kedua apa? Diri dan alam. Ayat Allah yang kedua, diri kita dan juga alam semesta. Diri kita dan juga alam semesta. Itu kita boleh lihat dalam surah yang ke-41 ayat 53. Kalau siapa nak buka, boleh buka ayat surah ke-41 ayat 53. Surah Fussilat
Muka surat 482. Muka surat 482. Surah Fussilat, surah ke-41 ayat ke-53. Muka surat 482. 482 surah Fussilat, surah 41 ayat ke-53. Baik, Allah berfirman, Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan memperlihatkan, Allah akan memperlihatkan apa? Ayatina. Ayat-ayat kami. Ayat-ayat itu maksud dia apa? Tanda-tanda kuasaan kami fil afaq, di segenap penjuru langit dan bumi, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka. Maka ayat-ayat Allah ataupun tanda-tanda Allah ada dua. Yang pertama Quran, memang ayat Allah yang kita baca. Yang kedua, ayat-ayat Allah itu ialah diri kita dan juga alam semesta. Itu yang disebut dalam surah 41 ini ayat 53, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan ayat-ayat kami pada alam semesta, segenap penjuru alam, dan juga pada diri kamu. Maka kita adalah antara ayat Allah. Ayat itu maksud dia tanda. Tanda-tanda. Maka apabila Allah berfirman dalam, kita lihat kembali pada surah Sajdah tadi, ayat ke-15 tu, innama yu'minu bi ayatina. Sesungguhnya tidak lain orang yang benar-benar beriman dengan ayat-ayat kami. Maka beriman dengan ayat-ayat ini ialah beriman dengan ayat Al-Quran dan beriman dengan alam semesta dan juga apa yang ada pada diri kita. Itu maksud dengan beriman dengan ayat-ayat kami. Sebab apa Allah berikan tiga perkara ini, pendengaran, penglihatan dan juga hati? Sebab Allah nak suruh kita faham ayat-ayat dia. Yang pertamanya Allah nak suruh kita faham Al-Quran. Allah nak suruh kita faham Al-Quran. Sebab Allah bagi kita pendengaran, penglihatan dan juga hati. Maka Al-Quran ini kita kena baca. Kita kena baca. Dan selepas daripada itu kita kena faham apa yang kita baca. Kerana kalau kita tidak faham apa yang kita baca, maka bacaan itu tidak memberi makna kepada kita. Bacaan yang tidak memberi makna kepada kita, maka ia tidak akan memberi kesan kepada kita. Kerana apa? Kita tak akan tersentuh ataupun terkesan dengan sesuatu bacaan yang kita tak faham, kan? Kita baca surat khabar bahasa Mandarin ke, bahasa Tamil ke, kita tak akan ada apa-apa perasaan. Kita akan tengok je, lepas tu dah kita tutup. Walaupun cerita dalam tu mungkin cerita sedih. Orang aksiden, terputus tangan ke, pecah kepala ke, ceritanya mengerikan dan sedih. Hilang bapa, hilang anak dan sebagainya. Tapi kita baca dan kita tutup tanpa ada apa-apa perasaan. Kita tak rasa apa pun. Sama je. Sebelum baca dan selepas baca sama je kita rasa. Sebab apa? Sebab kita tak faham apa yang kita baca tu. Sebab itu Allah berikan kita pendengaran, penglihatan dan juga hati supaya Allah nak suruh kita faham ayat-ayat dia. Dan di antara ayat dia adalah Al-Quran. Sebab itu kita kena baca dan juga kita kena faham. Kerana bacaan yang tidak difahami dia adalah bacaan yang tidak bermakna. Bacaan yang tidak bermakna tidak akan memberi kesan. Sebab dalam ayat ini kita tengok, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Sesungguhnya tidak lain orang yang beriman dengan sebenar beriman kepada ayat kami itu, mereka ialah orang-orang yang apabila diberi peringatan dengannya tu apa, dengan ayat-ayat kami, apa terjadi kepada mereka? Mereka menyungkur sujud. Macam mana mereka boleh menyungkur sujud? Sebab mereka faham ayat yang dibacakan kepada mereka. Lalu ayat itu memberi kesan kepada diri dia. Bagaimana kita nak bersungkur sujud kalau kita tak faham apa yang kita baca? Kalaulah bukan ayat ini ada sujud sajdah, mungkin kita pun tidak akan sujud. Kerana apa? Kerana kita tidak faham apa yang kita baca. Tapi dalam ayat ni Allah kata, orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat kami, apabila diperingatkan, apabila dibacakan Al-Quran itu, mereka akan tersungkur sujud. Kerana mereka faham apa yang
dibacakan kepada mereka itu. Maka sebab itu Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan dan juga hati. Sebab Allah nak kita faham ayat-ayat dia. Allah nak kita faham apa yang kita baca. Kita dah baca Al-Quran, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu rezeki yang dan nikmat yang sangat besar kepada kita. Dan kemudian datang selepas itu apa dia? Tanggungjawab kita untuk faham apa yang kita baca. Kerana apa? Kerana kita nak kita ini menjadi orang yang benar-benar beriman dengan ayat-ayat Allah, iaitu apabila dibacakan ayat-ayat Allah itu kita boleh sungkur sujud. Dalam ayat lain Allah sebut orang yang beriman itu adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, hati mereka bergetar. Macam mana hati mereka boleh bergetar? Kerana mereka faham apa yang dibacakan kepada mereka itu. Kalau mereka tak faham, tak mungkin bacaan itu memberi kesan kepada mereka. Sebab itu saya katakan bacaan yang tidak difahami adalah bacaan yang tidak bermakna. Bacaan yang tidak bermakna itu tidak akan memberi kesan kepada seseorang. Maka yang kita nakkan daripada Al-Quran ni dan Allah mahukan tujuannya ialah kita baca Al-Quran yang pertama dan yang kedua kita faham apa yang kita baca. Kerana itulah tujuan Allah menurunkan Al-Quran ini. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah yang ke-50 ayat yang ke-37. Kita lihat dalam surah ke-50 ayat ke-37 surah Qaf pada muka surat 520. Muka surat 520. Muka surat 520 surah Qaf surah ke-50 ayat ke-27, ayat ke-37. Allah berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya dalam Al-Quran itu ada peringatan bagi orang-orang yang apa? Bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikannya. Pendengaran, penglihatan dan juga hati. Allah kata dalam Al-Quran ini ada peringatan. Tetapi peringatan itu hanya berguna kepada siapa? Kepada orang yang dia menggunakan hati dia, pendengaran dia dan juga penglihatan dia. Untuk melihat dan memahami ayat-ayat Allah. Sebab itu Allah berikan kepada kita apa? Pendengaran, penglihatan dan juga hati. Orang-orang yang Allah berikan dia pendengaran, penglihatan dan juga hati, tetapi dia tidak mahu untuk memahami ayat-ayat Allah, maka Allah sifatkan mereka ini sebagai apa? Allah sifatkan mereka ini sebagai binatang yang melata di muka bumi. Itu kita boleh lihat dalam surah yang ke-8 ayat 22. Kita lihat surah yang ke-8 ayat 22, muka surat 179. Muka surat 179. Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-22, muka surat 179. 179 ayat ke-22. Allah berfirman, Inna syarrad dawabi 'indallahi summun bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli, yang pekak dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, iaitu orang-orang yang tidak berakal. Allah kata orang yang dia tidak memahami kebenaran, iaitu Al-Quran dan apa yang Allah turunkan daripada ayat-ayat dia, mereka Allah sifatkan sebagai binatang yang melata di muka bumi. Kerana apa? Kerana binatang juga ada pendengaran, ada penglihatan dan ada juga hati. Tetapi semua itu tidak memberi makna kepada mereka. Maka manusia yang Allah berikan pendengaran, penglihatan dan juga hati, tetapi masih juga tidak memahami ayat-ayat Allah, maka Allah kata mereka ini sama dengan binatang yang melata di muka bumi. Tidak ada bezanya. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan mereka ini umpama apa? Binatang ternak yang tidak faham kecuali apa? Du'aan wa nida'ah. Yang mereka dengar hanyalah ada bunyi suara dan panggilan. Mereka tak faham pun suara tu dan panggilan itu apa benda.
tuan panggil balik ke, tuan kata jangan pergi jauh ke, tuan kata apa benda dia tak faham. Yang dia dengar ada bunyi je. Tapi bunyi tu apa benda maksud dia tak faham. Maka sama dengan manusia yang dia membaca ayat-ayat Allah, melihat ayat-ayat Allah dan mendengar ayat-ayat Allah tetapi dia tidak faham. Maka dia sama dengan binatang ternak. Yang dia dengar itu hanyalah bunyi dia. Dengar bunyi orang baca Quran tapi tak faham apa dia yang dibaca. Dia melihat bumi ini berubah iklim dia. Banjir, gempa bumi, kilat, ribut dan sebagainya. Tapi semua itu tidak memberi kesan kepada diri dia. Dia melihat saban hari orang meninggal dunia. Tidak memberi kesan kepada diri dia. Maka orang yang seperti ini yang tidak mahu faham ayat-ayat Allah, tidak mahu faham Al-Quran dan pada apa yang ada di sekelilingnya, Allah sifatkan mereka sebagai binatang yang melata. Tidak ada guna pendengaran, penglihatan dan hati yang Allah berikan kepada mereka. 3 perkara ini, pendengaran, penglihatan dan juga hati, ia adalah satu perkara yang perlu kita berjaga-jaga. Kerana apa? Kerana ia adalah penyebab sebahagian daripada manusia itu dihumban ke neraka. Kita lihat dalam surah ke-7. Kita lihat surah yang ke-7 ayat 179. Surah yang ke-7 ayat 179. Surah 7 ayat 179. Surah Al-A'raf, muka surat 174. Muka surat 174. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 179. Pada muka surat 174. Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sesungguhnya akan kami isi neraka Jahannam banyak daripada kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti haiwan ternakan, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Pendengaran, penglihatan dan juga hati adalah antara penyebab manusia dihumban ke neraka. Kerana mereka mempunyai hati tapi tidak mahu faham ayat-ayat Allah. Tidak mahu faham Al-Quran. Mereka mempunyai mata, melihat Al-Quran, melihat pada diri dan alam sekeliling. Tapi tidak mahu memahami ayat-ayat Allah itu. Mereka mendengar Al-Quran tetapi pendengaran apa yang mereka dengar itu tidak memberi kesan kepada mereka. Kalau Allah kata mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih teruk, lebih buruk lagi daripada binatang ternak. Mereka itulah orang yang mereka. Maka pendengaran orang yang dia beriman kepada ayat kami, dia beriman kepada Allah, kepada Al-Quran dan juga kepada apa-apa yang berada di sekelilingnya, dia menggunakan pendengaran, penglihatan dan juga hati. Orang-orang yang dia telah yakin setelah dia faham Al-Quran itu, apa yang terjadi kepada dia? Yang terjadi kepada dia ialah apa? Itu yang kata kunci kedua, iaitu liqa', pertemuan. Orang-orang yang dia benar-benar beriman dengan ayat-ayat Allah, maka dia akan memberi perhatian kepada pertemuan dia dengan Allah. Dia akan gunakan pendengaran, penglihatan dan juga hati dia dalam rangka ibadah. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa dia akan bertemu dengan Allah. Maka itu bezanya dan itu sebabnya Allah sebutkan dalam ayat ini, dalam surah As-Sajdah ini, ayat ke-9, Allah kata, Allah mulakan dengan Allah menyebut, kami jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan juga hati. Kemudian Allah sebut, orang nanti di akhirat, ada sebagian manusia yang ketika di dunia, pada ayat yang ke-12 tu, mereka tak gunakan pendengaran, penglihatan dan hati ketika di dunia, tapi di akhirat nanti Allah kata apa? Dia akan kata, Rabbana abasarna wa sami'na. Ketika di akhirat nanti baru dia kata, ya Allah kami dah lihat dan kami dah dengar. Pulangkanlah kami ke dunia balik, kami nak buat amal soleh. Kerana kami dah yakin sekarang ni setelah melihat azab itu. Tapi ketika itu apa? Dah tak berguna. Kerana pendengaran, penglihatan dan hati yang Allah bagi itu perlu digunakan di sini.
perlu yakin ketika di sini, bukan nanti di sana. Sebab itu Allah suruh ayat ke-9 Allah mulakan dengan sebut kami jadikan pendengaran, penglihatan dan juga hati. Dan Allah ingatkan ayat ke-12 jangan menyesal nanti seperti mereka. Tak guna di dunia ini, nanti di akhirat baru nak menyesal, baru nak yakin pada ayat-ayat Allah. Baru nak percaya bahawa Al-Quran ini tidak ada keraguan. Kemudian ayat ke-15 Allah sebut, jadilah kamu seperti apa orang yang sebenar-benar beriman. Iaitu dia bila dengar ayat Allah, dia tersungkur sujud. Kerana apa? Hati, pendengaran dan telinga dia telah faham apa yang dibaca daripada Al-Quran itu. Lalu bila dia dengar, bila dia baca, hati dia tersentuh dan dia tersungkur sujud. Bukan saja hati dia tersungkur sujud, dalaman dia sujud, tetapi fizikalnya turut sujud dengan dia taat, patuh dan tunduk kepada perintah Allah dan dia meninggalkan segala larangan Allah. Kerana apa? Kerana nanti di akhirat akan hanya ada dua. Allah sebut di bawah tu wa ammal lazina amanu, orang beriman dan juga orang fasik. Akan hanya ada dua golongan sahaja. Maka orang beriman dengan ayat-ayat Allah, dia akan yakin dengan liqa, pertemuan dengan Allah. Kerana dia tahu di akhirat nanti hanya akan ada dua sahaja golongan. Orang yang beriman dan juga orang yang fasik. Maka dia gunakan ketika di dunia ini pendengaran, penglihatan dan juga hati dia sebagai persediaan untuk apa? Liqa, pertemuan dengan Tuhannya. Kerana dia nak menjadi orang yang benar-benar beriman dan dia tidak mahu menjadi orang yang fasik. Dan ayat yang ke-22 sebagai penutup, Allah tanya kepada kita, وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Apa yang saya sampaikan pada hari ini mungkin ada sebahagian yang boleh terima, mungkin ada yang tidak. Tapi Allah tanya pada ini, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling daripada. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang Allah telah berikan kepada dia Al-Quran. Dia dah baca, tapi dia tidak juga faham. Kemudian datang orang memperingatkan dia, memberi peringatan kepada dia. Dia tidak juga mahu terima, bahkan dia berpaling, tak nak dengar. Lalu Allah kata tidak ada yang lebih zalim daripada orang ini. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah semua, inilah dua kata kunci daripada surah As-Sajdah. Yang pertama ialah Al-Quran. Beri perhatian kepada Al-Quran dengan menggunakan pendengaran, penglihatan dan juga hati. Kerana apa? Kerana nanti akan adanya apa? Liqa, pertemuan. Yang mana pada pertemuan nanti kita akan bertemu dengan Tuhan kita, dan ketika itu hanya akan ada dua golongan, beriman dan juga fasik. Maka ini dua kata kunci dalam surah Sajdah, Al-Quran dan juga liqa. Beri perhatian kepada Al-Quran sebagai persediaan untuk nanti liqa, iaitu pertemuan kita dengan Allah. Wallahu ta'ala alam. Moga ada manfaat yang dapat diambil. Saya mohon maaf kalau ada tersalah kata, terkasar bahasa. Saya mohon maaf. Saya serahkan semula sini kepada Prof. Harun. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Banyak yang kita dapat daripada perayaan itu. Dan pukul 10.51 malam. Jadi 10.52 lah sekarang ni. Jadi kita syukur Alhamdulillah dapat sama-sama ada 13 orang kalau saya tengok senarai malam ni tu yang dapat mengikuti pada malam ni. Majah. Ya, betul. Walaupun tak sampai separuh. Ucap terima kasih kepada semua yang ada malam ni. Kepada Ustaz Faiz especially yang bimbing kita daripada awal tadi. Jadi kita tamatkan kita punya majlis pada malam ni. Maksud saya kita tamat sudah siri kelima kita pada malam ni. Mungkin pulang pada hajah nanti sama ada siri mereka diteruskan, siri kendal dan sebagainya. Buatlah keputusan bagi saya dan tak ada masalah kita. Besok, besok Prof. Besok akan dimulakan musim ke-6.
Okey. Masya Allah. Saya nak menyatakan rasa kagum saya kepada semua yang masih istiqamah daripada PKP sampai dah selepasnya dengan satu hari satu juzuk. Kan? Mudah-mudahan Allah kira setiap usaha masa yang kita peruntukkan tu sebagai amal soleh nanti, dan mudah-mudahan Al-Quran nanti menjadi syafaat kepada kita. Saya secara personalnya memang sangat kagum dengan setiap orang yang berada dalam grup ini yang boleh membuat satu hari satu juz. Masya Allah, moga Allah berikan kepada kita istiqamah, insya Allah. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Jadi rasanya untuk sesi saya habislah. Mungkin saya serah pada Haji Nuriah kot kalau dia ada apa-apa nak cakap lagi bagi pihak grup. Kan ini aja. Bajah ni dia bawa 2 grup kat sini ni. Satu sekolah menengah rendah dia, satu TI. Dan semua yang di sini, maksud saya lah rasanya kita semua dipertemukan, disatukan dengan apa? Dengan sebab Al-Quran kan. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bagaimana Allah mengumpulkan kita dan mempertemukan kita di sini pada malam ini. Mudah-mudahan nanti Allah akan mempertemukan kita juga dan mengumpulkan kita juga nanti di dalam syurga, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Amin. Baik, Haji Nuriah ada apa? Haji Nuriah? Dia mute pula. Dah ada mute. Haji Nuriah tak Okey, mungkin kalau ada tu. Tak ada apa nak cakap dah, Prof. Tapi besok ada kelas tadabbur lah saja untuk remind kan. Saya mungkin, saya lah, orang lain mungkin okey. Saya hari Khamis tu memang saya tengah ada lecture waktu tu. Ya, tak apa. Yang mana yang free bolehlah join. Terima kasih Mak Zin. Mak Zin seorang je wakil daripada Semenda hari ni. Alhamdulillah, at least ada seorang. Ni Mak Zin Ini Umar pun ni. pertama kali saya join. Ini bekas pengarah bandaraya ni. Besar orang ni. Allah. Oh, di Miguel. Saya tak ada BKL dah bersara. 3 tahun bersara dah. Masya Allah. Alhamdulillah dia dapat bersama hari ni. Yang Syahrin, ada seorang lagi Syahrin. Elias ni rasanya internet problem ke phone problem. Ini pun saya pertama kali ni masuk Zoom ni. Okey, bagus apa? Okey. Tapi itulah silap tadi, saya terlupa nak rakamkan yang awal tadi. Oh ya. Tahu-tahu dah separuh masa Ustaz punya sesi untuk apa? Tadabbur aja baru saya ingat. Ni pasal cermin mata tak jumpa lah ni. Okey. Terima kasih semua orang Holland, orang Bahrain, ada apa nak cakap? Terima kasih Nora. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Banyak belajar. Terima kasih. InsyaAllah teruskan bacaan. Terima kasih semua. Teruskan usaha dan semangat untuk satu hari satu juz, insya-Allah. Ya. Okey. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Haji Ayah, Haji Yusof senyap aja. Okey, terima kasih Haji Yusof, Haji Ayah. Selamat malam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Nuriah. Terima kasih semua. Terima kasih Ramla. Terima kasih. Okey, kita jumpa lagi. I end the meeting ya. Boleh? Terima kasih. Okey. Haji Ayah. Haji Ayah ada apa nak cakap? Tak ada? Tak ada aja. Elok semua dah elok dah. Okey. Assalamualaikum. Okey, I end the meeting now. Boleh? Baik. Okey, boleh. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Terima kasih semua.